स्पीकर साहब ते संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू पता दोपहर का समा भुख लगी है, तुहानू एनर्जी थोड़ी लो है, पर वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के सैशन च बहुत वधिया गल्लां होईयां, पर दो गल्लां बहुत हिस्टोरिक होईयां। एक भी तुसी स्पीकर साहब जिहड़े बहुत बोलते आ उन्होंने चुप करके बाया होया, ते डॉक्टर प्रीतपाल सिंह जिहड़े बिल्कुल नहीं बोलते, कई बार उन्हें कहो बोलो तो जिप ला के मूँह तो बैठे रहिंदे हो, अज बोले आ। सो ये बहुत वड्डी प्राप्ति है वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट की, जिते मैं तुहानू वधाई देना। ਜਦੋਂ मैं इत्थे बैठा सी ते मैनू एक दो बारी कॉल लैण लई बाहर जाना पिया, क्योंकि मैं बेसिकली तो UN की साडी कोई मीटिंग्स हैगियां कल उहदे वास्ते आया सी न्यूयॉर्क। तो साडे जिहड़े यार मित्र हैं UN चों, क्योंकि ऑफिशियल मीटिंग वाले दिन बहुत बिजी हुंदे आ, कल चले भी जाना, उन्होंने कॉल किया कि असीं किले बह के किले गपशप ला लीए, कोई रोटी टुक्कर खा लीए। मैं क्या भी नहीं, मैं अज बिजी हाँ। कहते भी संडे वाले दिन तुसीं की करते हैं, कित्थे बिजी हाँ? मैं क्या भी तुहाडे लई कर रहे काम। कहते की? मैं क्या तुहाडी मैंबरशिप वधाउण दा सोच रहे हैं। 193 तुहाडे मैंबर पहलां वा, 194 खालिस्तान होना, उहदे वास्ते असीं विचार रहे। ये जदों भी आपां गल करी दी है ना, कई लोगों की तो वैसे लत्तां कंबी जांदियां खालिस्तान के नाम ते कई वैसे ही डर जाते हैं। खालसा जी जिस शहर च असी बैठे हैं तो जिस संस्था की मैं गल की यूनाइटेड नेशनस की, मैं हमेशा वो फोरम पर भी, हालांकि लोगों ने बहुत सारे टाइटल दिते हुए आ। जदों मेरी यूनाइटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट छापी सी ऑन इंडिया, पहली रिपोर्ट सी, तो मैनू कहा गया कुछ इत्थे हिंदू संस्थावां वल्लों टैररिस्ट सिंपथाइजर भी ये गल करते आ खालिस्तान की सैल्फ डिटरमिनेशन की। मैं उदों भी धड़ल्ले नाल कहना तो अज भी कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हेठ हर कौम नूं अपना फैसला करन दा, अपना देश मंगण दा हक है। UN होण चाया जिस प्रिंसीपल ते डमबार्टन ओक प्रपोजल, जिहदा मैं कल भी जिक्र किया सीगा कि UN दे होण तो आउण तो पहलां एक डमबार्टन ओक प्रपोजल सी, उहदी पहला उहदी जिहड़ा मुੱਢ सी वो यही सी राइट टू सैल्फ डिटरमिनेशन। 1943 च लीग ऑफ नेशन बनी, जिहड़ी UN तो पहलां दी बॉडी सी, उहदे सिर्फ 77 मैंबर सीगे। ते 1973 दे विच यूनाइटेड नेशन के 175 मैंबर सी। 100 होर कौमां जिहड़ियां राइट टू सैल्फ डिटरमिनेशन वरत के होण चाहिए। इस तरह ही खालिस्तान भी होना चाहेगा, किसी को पीड़ नहीं होनी चाहिए और सानू डट के गल करनी चाहिए। जाफी साहब इत्थे गल कर रहे सी नेहरू दी, गांधी दी, जिन्हां दी कि उन्होंने हिंदुस्तान ले लिया, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, उन्होंने बना लिया, उन्होंने बना लिया। मैं समझना ना नेहरू तो गांधी ने हिंदुस्तान को आज़ादी दवाई, ना जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान, हिंदुस्तान तो होर बहुत सारिया कौमां बनाइया प्रेजिडेंट ट्रूमैन ने। हुण कई बंदे जिहड़े आ हैरान होणगे भी ट्रूमैन ने किद्दां बनाईयां। ट्रूमैन जिहड़ा इत्थे दा प्रेजिडेंट सी, उन्हें मार्शल प्लान दिता ते फ्रांस ते बरतानिया नूं कहा भी दुनिया नूं डीकलोनलाइज करो। वर्ल्ड वॉर के बाद तुहाडी सिचुएशन अजिही नहीं भी तुसीं कॉलोनीज़ नूं अपने हेठ रख सको। इहड़ा सो कॉल्ड नैरेटिव सिरजिया होया ना कि इन्नियां कुर्बानियां दित्तियां, आ होया ओ होया, ये सिर्फ लोगों नूं भूत चक्कर च पाउण लई आ। मैं अज भी कहना कि जिहड़ियां उत्थे टैक्सट बुक्स लिखियां ना हिंदुस्तान पाकिस्तान च भी इन्नियां लोगों का खून वगया तो फिर हिंदुस्तान आज़ाद होया तो पाकिस्तान बनिया, वो सारा कुछ उदों होया जदों पार्टीशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी सी। जो उस तों पहलां किसी ने कुछ किया हुंदा फिर तां आपां कहिंदे। सो इत्थे काम करना, मेरा कहण दा भाव यह है, उन्होंने कहा सी 15 मिनट ने तुहाडे कोल, क्योंकि उन्होंने बाहर खाना ठंडा हो रहा। सो इस वास्ते जिस प्रेजिडेंट ट्रूमैन ने इन्नियां बहुत सारिया स्टेट्स बनवाइया, अज उस अमरीका दे विच वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट का यह सैशन इतिहास याद रखेगा कि साडे कौमी कार का निशाना इत्थों ही असीं अचीव करना। मैं कल भी आप जी नूं बेनती की सीगी कि समा हुण बहुत नेड़े आ, हालात बहुत तेज़ी नाल बदल रहे आ। जिहड़े कोई सियाणे बंदे हुंदे आ ना, वो देखते ना भी आ बदल आए आ, ये नहीं कहिंदे भी इन्हां वसना नहीं, इन्हां वसना वा। कैनेडा च जिस तरह गल शुरू हुई आ, वैस्ट दे विच जिस तरह गल हो रही है, और वैसटर्न मीडिया जिस तरीके नाल अज सिखां दी गल नूं सपोर्ट कर रहा। गार्डियन दे विच जिहड़े आर्टिकल छपे आ, हेठ उत्ते डॉक्टर साहब का इंटरव्यू छपया, डॉक्टर प्रीतपाल के कई इंटरव्यू मैं देखे आ।
ਹਵਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਫॉर ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ABC ਅਮਰੀਕਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ 25% ਹਿੱਸਾ, 25% ਨਹਿਰੂ, 25% ਗਾਂਧੀ ਤੇ 25% ਪਟੇਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਖੰਜਾ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੀਏ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਖੇਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ TV 84 ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਬਸ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਲਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਕਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ UN ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, UN ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ। ਅੱਜ UN ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਏਜੰਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਕਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ, ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਔਨ ਬੋਰਡ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਪੁੱਜਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁੰਡੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਣ।
ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ UN ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਨਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਲ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਿਊਸਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ NRI ਵੋਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ UN ਕਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਵਾਏ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਅਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਯੰਗ ਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜੰਮੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੌਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, UN ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੀਪਲ, ਇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿਦਨ ਚੇਂਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਸੀਗੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਨਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਕਹੋਗੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਸ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਰਿਲਾਇਬਲ, ਟਰਸਟਵਰਦੀ, ਲੋਇਲ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੰਡਿਊਸਿਵਲੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਹੋ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਭ ਲਈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਾਨੀ ਐਮਪਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਸਾਂਭੋ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ। ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਵੋ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਕਬਰੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਾ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਸਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਨਸੈਸਟਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਸਟਾਂਸ ਰੱਖ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੌਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਲ ਟਾਈਮਸ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਟਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਵਿਕਟਮ ਹੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦੇ ਅਡੋਪਟਿਡ ਅ ਮੋਟੋ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੁੱਡ ਆ, ਵਿਕਟਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਮਪਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ, ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਆਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤ